معزز اراکین اسمبلی، خاموشی اختیار کریں جی. آرڈر ان دا ہاؤس. معزز اراکین اسمبلی، یہ بڑی خوشان بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اس انتخاب میں، اور بھائی خاموشی اختیار کرو، خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں تاکہ ہم بات کر سکیں. معزز اراکین اسمبلی، بڑی خوشان بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اس چینج اوور میں اور اس موجودہ الیکشن میں اس ایوان میں خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے بھیجی گئی تمام جماعتوں کے نمائندے موجود تھے. اس الیکشن پروسیس میں تمام جماعتوں نے حصہ لیا، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ 4 نامینیشن پیپر کل جمع کرائے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس خیبر پختونخوا کی یہ سمجھتی تھیں اور سمجھتی ہیں کہ جو کام ہوا ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے تحت ہوا ہے. آج جو اپنا اپوزیشن کی جماعتوں نے جو واک آؤٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور مجبوری ہو، کوئی اور وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے، مگر اس پروسیس میں وہ پورا ہمارا حصہ رہے ہیں. اس کے لیے میں ان سب جماعتوں کے قائدین کا بڑا مشکور ہوں. میں جناب علی امین خان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اپنا دور اقتدار گزارا اور بڑے باوقار طریقے سے انہوں نے اپنے پارٹی قائد کے حکم پہ بغیر کوئی تاخیر کیے ہوئے سرنڈر کیا. محمد سہیل آفریدی کو 90 ایم پی ایس نے منتخب کر لیا ہے. اپوزیشن اراکین نے وزیر اعلیٰ کے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا ہے. محمد سہیل آفریدی کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں. محمد سہیل آفریدی کو 90 ووٹ پڑے ہیں. آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس دے رہے ہیں کہ محمد سہیل آفریدی کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں. اپوزیشن کی بات کریں تو انہوں نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے لیے علی امین گنڈاپور ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہے، جس کے بعد اسپیکر نے اظہار خیال کیا اور کہا کہ آج کا اجلاس آئین اور قانون کے مطابق ہے. علی امین گنڈاپور نے 2 دفعہ گورنر کو استعفیٰ بھیجا. وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئین کے مطابق ہوا ہے. علی امین گنڈاپور نے ایوان میں کھڑے ہو کر اپنے استعفے کی تصدیق کی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے اور محمد سہیل آفریدی 90 ایم پی ایس کی حمایت کے ساتھ نئے قائد ایوان منتخب ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر ٹوسٹ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اس تمام تر معاملے کو غیر آئینی اور غیر قانونی کہا جا رہا ہے اور اس لیے انہوں نے اس اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا. جب علی امین گنڈاپور اس سے پہلے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا استعفیٰ 2 دفعہ گورنر ہاؤس کو ارسال کیا ہے، لیکن ایک بار تو یہ کہا گیا کہ یہ استعفیٰ موصول ہی نہیں ہوا، جبکہ دوسری بار اس پر اعتراض عائد کر دیا گیا تھا. اس موقع پر اسپیکر بابر سلیم سواتی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ استعفیٰ جو ہے تاحال منظور نہیں ہوا تھا، لیکن اب چونکہ انہوں نے علی امین گنڈاپور نے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین لوگوں کی خواہشات پر نہیں چل سکتا، آئین کے مطابق چلیں گے. بابر سلیم سواتی نے رولنگ پڑھتے ہوئے کہا کہ نئے قائد ایوان کا طریقہ کار آئین کے مطابق ہوگا، جس کے بعد منتخب وزیر اعلیٰ کا اعلان ہوگا. قائد ایوان منتخب کرنے کا طریقہ ان کی جانب سے بتایا گیا اور پھر اس کے بعد ایوان کی گھنٹیاں بجائی گئیں. اسی دوران
जो अपोजिशन थी वो ऐवान से वॉक आउट कर गई। मोहम्मद सोहेल आफरीदी को 73 वोट दरकार थे, 90 MPs ने उन्हें मुंतखब किया है और इस तरह से वो नए कायदेवान मुंतखब हुए हैं। अब देखना ये है कि मामला क्या रुख इख्तियार करता है, चूँकि इस वक्त फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो भी एक आइनी ओहदे पर बराजमान हैं और उनकी जानिब से भी एतराज़ात आद किए गए थे अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर। अब वो क्या इस हवाले से स्टांस लेते हैं और स्पेशली जो अपोजिशन है KP में, उनकी जानिब से मुतवक्के है कि अब से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने अगले लाहेअमल का वो ऐलान करेंगे कि आया वो असम्बली फ्लोर पर इसका जो है वो इख्तिलाफ करेंगे या वो अदालत से रुजू करेंगे। अगर ये मामला अदालत में जाता है तो फिर दोनों फरीकैन को सुना जाएगा और फिर देखना होगा कि नए वज़ीर आला के लिए क्या रास्ता पैदा होता है। ताहम अब तक की जो अहम और ताज़ा खबर है वो यही है कि मोहम्मद सोहेल आफरीदी को PTI के 90 अरकान ने, जो कि अमली तौर पर आज़ाद अरकान थे, उन्होंने बतौर कायदेवान मुंतखब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि सोहेल आफरीदी नए वज़ीर आला KP मुंतखब हो गए हैं। KP असम्बली का इजलास स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया था और जिस रोज़ उन्होंने कहा उसी रोज़ अपने लीडर की हिदायत पर अमल करते हुए ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जमहूरी अमल का मजाक न बनाया जाए, जो कुछ होता रहा है उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन ने इस इजलास का बॉयकॉट किया है। अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा ताहाल मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता है। डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है ताकि जो इब्हाम है वो दूर हो जाए। हमारे दोस्तों को इतनी क्या जल्दी है, उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो क्यों इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। ये अमल गैर कानूनी है, हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिसके बाद अपोजिशन ने इस इजलास का बॉयकॉट कर दिया। लेकिन अभी की जो ताज़ा तरीन खबर है वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोहेल आफरीदी KP के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। उन्हें 90 वोट पड़े हैं, 90 MPs ने उन्हें मुंतखब कर लिया है। 73 वोट दरकार थे वज़ीर आला बनने के लिए और मोहम्मद सोहेल आफरीदी को 90 वोट कास्ट हुए हैं और वो KP के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन ने इस इजलास का बॉयकॉट किया है। बॉयकॉट करने से पहले अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह ने खिताब किया और खिताब करते हुए उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा ताहाल मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता है। जबकि डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को तलब किया है ताकि जो इब्हाम है वो दूर हो जाए। हमारे दोस्तों को इतनी क्या जल्दी है, उनके पास नंबर्स पूरे हैं, क्यों इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। ये अमल गैर कानूनी है, हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबकि जब वो इजहार ख्याल कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अरकान की जानिब से शोर शराबा किया गया। इजहार ख्याल करने के बाद अपोजिशन ने इस इजलास का बॉयकॉट किया, जिसके बाद स्पीकर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। अली अमीन गंडापुर ने 2 बार अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजा, जिसके बाद आज अली अमीन गंडापुर ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए अपने इस्तीफ़े की तस्दीक की है और उनका कहना है कि अपने बानी के कहने पर इस्तीफ़ा दे रहा हूं। जिसके बाद वोटिंग का अमल शुरू हुआ और अब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और मोहम्मद सोहेल आफरीदी KP के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं।